کیا آپ نے کبھی کسی لڑکی کو رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے روتے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے۔ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتے دیکھا۔ ایک ایک سال ان کی عمر بڑھتی گئی، لیکن ان کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ گھر میں دوسری طرف بہوؤں کے بچے بڑے ہو رہے تھے، جو بہویں ان سے عمر میں کم تھی۔ یعنی میں خود پرائی بیٹیاں اپنی بیٹیوں سے چھوٹی اپنے گھر میں لائی اور میری بیٹیاں بڑی ہونے لگی، اور میری بیٹیاں لوگوں کے سوالوں اور طعنوں کے درمیان خاموش ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک رات میری بیٹی نے مجھ سے صرف ایک سوال کیا تو میری فکریں بڑھ گئی، اور جو سوال میرا کلیجہ چیر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں، جو ایک کمنٹ سے لی گئی ہے، یہ ان کے لیے جو بہنیں کہتی ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم سالوں سے سورہ البقرہ پڑھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ کل تو ایک بہن کے کمنٹ نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ وہ کہنے لگی ہم اللہ سے مایوس ہونے لگے ہیں، ہمارا ایمان کمزور پڑنے لگا ہے، جو لوگ ہمیں بندشیں لگاتے ہیں وہ خود خوش ہیں، اللہ پاک ان کی پکڑ کیوں نہیں کرتا، اللہ پاک انہیں کیوں چھوڑ دیتے، اللہ پاک ہمیں کیوں بے بس کر دیتے، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ تو دیکھو بہن، یہ جو لوگ اپنی کہانیاں شیئر کرتے ہیں یہ بھی آپ میں سے ہوتے ہیں، بس ان کے پڑھنے کا طریقہ یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں، شاید اسے سناتے ہوئے میری اپنی آنکھیں بھی نم ہو جائیں، کیونکہ یہ صرف دو بیٹیوں کے رشتے ہونے کی کہانی نہیں، یہ ایک ماں کے صبر، دو بیٹیوں کے آنسو اور اللہ پر یقین کی کہانی ہے۔ دیکھیے، میری دو بیٹیاں تھیں، دونوں کی عمر گزرتی جا رہی تھی، لیکن ان کے لیے کہیں سے رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ شروع میں تو ہمیں بھی لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنی بیٹیوں سے کہتی بیٹا اللہ نے تمہارا نصیب لکھا ہوا ہے، جب وقت آئے گا تو اچھا ہی آئے گا، لیکن ماں کا دل ماں ہی جانتی تھی۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ میرے دل کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر میں کبھی کسی بیٹی کے لیے بات چلتی تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ بات آگے نہ بڑھتی، کبھی کسی کو شکل پسند نہ آتی، کبھی خاندان پسند نہ آتا، کبھی کوئی اور وجہ بن جاتی، اور پھر سب سے تکلیف اس وقت ہوتی جب گھر میں ہماری بہویں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی۔ اللہ نے ان کے گھروں میں اولاد کی رونق ڈال دی تھی، ان کے بچے بڑے ہو رہے تھے، اور میری بیٹیاں وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی انہیں دیکھتی رہتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، حالانکہ ان کی اپنی عمر یہ ہو گئی تھی کہ وہ خود اپنے بچے پالنے کے قابل بن چکی تھی۔ بھابھیوں کے بچے پھپھو پھپھو کہہ کر ان سے لاڈ کرتے، لیکن میں ان کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا درد دیکھ لیتی تھی۔ کئی دفعہ بہوؤں کے ایسے جملے سننے کو ملتے جو دل کو چیر کر رکھ دیتے، اب تو یہ ہم سے بڑی ہو گئی ہیں، ان کے رشتے کا کچھ سوچا ہے یا نہیں؟ کبھی کوئی طنز کرتا ہماری تو شادی بھی ہو گئی اور بچے بھی ہو گئے، پتہ نہیں ان کی باری کب آئے گی۔ میری بیٹیاں بظاہر مسکرا دیتی، خاموش رہتی بیٹیاں تھیں، لیکن رات کو جب سب سو جاتے میں دیکھتی کہ آنکھیں رو رو کر سرخ ہو جاتی ہیں۔ ایک رات میری ایک بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس نے کچھ نہیں کہا، بس اپنا سر میری گود میں رکھ دیا۔ کئی سوال تھے اس کی آنکھوں میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پوچھا کیا ہوا بیٹی؟ وہ بہت دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی امی کیا میرے نصیب میں شادی نہیں لکھی؟ یہ سوال سن کر میرے کلیجے پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا ایسا مت کہو بیٹا، اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اندر سے میں خود ٹوٹ چکی تھی۔ میں رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتی، یا اللہ اگر میری بیٹیوں کے نصیب میں شادی لکھی ہے تو ان کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دے۔ کبھی میں اپنی بیٹیوں کے چہروں کو دیکھتی اور سوچتی یا اللہ یہ کب تک لوگوں کے سوالوں کا سامنا کریں گے؟ حالانکہ خوش شکل تھی، اچھی تربیت کی تھی میں نے ان کی عمر گزرتی جا رہی تھی، رشتہ داروں کے سوال بڑھتے جا رہے تھے اور میری بیٹیوں کا اعتماد کم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میری چھوٹی بیٹی نے کہا امی اب کسی شادی میں جانے کا دل نہیں کرتا، لوگ سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ تمہاری شادی کب ہے، تمہاری بہن کا رشتہ ہوا یا نہیں؟ میں نے اس دن محسوس کیا میری بچیاں صرف رشتوں کا انتظار نہیں کر رہی تھیں، وہ لوگوں کے سوالوں سے بھی تھک چکی تھیں۔ پھر ایک دن میری زندگی میں ایک تبدیلی آئی۔ دیکھیں کبھی کبھی ایک لڑکی کی عمر صرف کیلنڈر پر نہیں بڑھ رہی ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی ایک خوف بھی بڑھ رہا ہوتا ہے جو اسے بوڑھا کر رہا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میری شادی کب ہوگی یا نہیں، میرا گھر آباد ہوگا کہ نہیں۔ شروع میں وہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح خواب دیکھتی ہے، اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانے کے خواب، اپنے نام کے ساتھ کسی کا نام جوڑنے کے خواب، اپنے ماں باپ کو اپنی شادی کے دن خوش دیکھنے کا خواب۔ لیکن پھر ایک ایک کر کے سال گزرتے جاتے ہیں اور آخری وہ سال آتے ہیں جن میں وہ مایوسی کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ ایک
ऐसा वक्त आता है जब वो शादी का ख्वाब देखने से भी डरने लगती है, क्योंकि हर बार जब कोई पूछता है आपकी शादी कब हो रही है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके दिल के जख्म को उंगली से छू रहा हो। ये कहानी भी ऐसी दो बहनों की है, दो ऐसी बेटियों की जिनके घर में कभी उनकी शादी की बातें हुआ करती थी, रिश्ते आते थे, लेकिन फिर वक्त उनके हाथ से निकलता चला गया। ये एक ऐसी माँ की कहानी है जो शुरू में कहती हम बेफिक्र थे, रिश्ते आते थे लेकिन हम कभी लड़का पसंद नहीं करते, कभी खानदान को ठुकरा देते, कभी हम कहते इससे बेहतर रिश्ता मिल जाएगा, कभी लड़के वालों की कुछ बातें हमें मुनासिब ना लगती और कभी बेटी खुद कह देती अम्मी मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं। और माँ बाप भी यही सोचते हैं ना कि हमारी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है, इसे जहाँ भेजेंगे अच्छे घर भेजेंगे। उस वक्त हमें क्या मालूम था कि जिन रिश्तों को हम मामूली समझकर छोड़ रहे हैं, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम इन्हीं रिश्तों की तरह के किसी एक रिश्ते के लिए तरस जाएंगे। वक्त खामोशी से गुजर रहा था, हमें एहसास ही नहीं हुआ कि जो वक्त आज हमारे हाथ में है वो कल वापस नहीं आता, और बेहतर के इंतजार में जो होता है वो भी निकल जाता है। मेरी दोनों बच्चियां जब किसी शादी में जाती शुरू में बहुत खुश होती थी, उनकी उम्र ऐसी थी वो चहकती थी, खानदान में सबसे आगे होती। वो दुल्हन को देखती, उनके कपड़े देखती, उनकी मेहंदी देखती और घर आकर मुझसे कहती अम्मी मेरी शादी होगी तो मैं भी ऐसा जोड़ा पहनूंगी। मैं हंसकर कहती हाँ बेटा जरूर होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातें बदलने लगी। अब वो शादी में जाने से पहले ही कहती अम्मी मैं नहीं जाऊंगी। मैं पूछती क्यों तो कहती बस अम्मी वहाँ सब पूछते हैं। मैं समझ जाती थी कि वो किस सवाल की बात कर रही है, तुम्हारी शादी कब है। ये 4 लफ्ज किसी के लिए शायद आम हो, लेकिन जिस लड़की के लिए हर शादी, हर दावत और हर रिश्तेदार यही सवाल लेकर आता हो, उसके लिए ये 4 लफ्ज बहुत भारी हो जाते हैं। छोटी बेटी भी यही सब कुछ देख रही थी, घर में बहुएं आ चुकी थी, उनके बच्चे हो चुके थे, वो अपने भतीजों से बहुत प्यार करती, पूरा दिन हंसी खुशी काम कर लेती। लेकिन मैं माँ थी, मैं जानती थी कभी कभी इंसान किसी और के बच्चे को गोद में लेकर मुस्कुरा तो देता है, मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल उठता है, या अल्लाह मेरी जिंदगी में ये खुशी कब आएगी। और ये सवाल किसी से कहा भी नहीं जाता, बस दिल में रहता है। इसी तरह घर की कुछ बातें भी चुभने लगी, किसी के मुंह से बेध्यानी से निकल जाता अब तो काफी उम्र हो गई है, ये काम ठीक से कर लो। किसी को फिक्र लगती है रिश्ते क्यों नहीं आ रहे, और कभी कोई अपनी खुशी का मुआवजा भी कर बैठता। मेरी बेटियां खामोश रहती, ना जवाब देती ना शिकायत करती, लेकिन मैं उनके चेहरे देखकर समझ जाती थी वो किसी के सामने नहीं बोलती, लेकिन मुझसे अपना दुख कह देती। कहती हमारा रिश्ता क्यों नहीं आता अम्मी, अब अम्मी सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, हम वहीं की वहीं रह गई हैं। और अब मुझे एहसास हो रहा था कि हमारी बेटियां सिर्फ शादी का इंतजार नहीं कर रही, वो अपने आप पर शक करने लगी हैं। वो सोच रही हैं शायद वो खूबसूरत नहीं, शायद उसमें कोई कमी है, शायद उसके नसीब में खुशी नहीं। और माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसकी अपनी औलाद अपने आप को कम समझने लगे। लेकिन यहाँ एक हकीकत भी है जिसे हमें मानना चाहिए। देखें, हर देर को बंदिश नहीं कहा जा सकता, कभी वाकई हालात होते हैं, कभी गुर्बत होती है, कभी लड़की या लड़के की सादगी या ज़ाहिरी शक्ल को लोग जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं, कभी खानदान के मसाइल होते हैं, कभी हमारी अपनी बहुत ज्यादा तवक्कात होती हैं, और कभी हम खुद अच्छे रिश्ते सिर्फ इसलिए ठुकरा देते हैं हमें लगता है इससे भी बेहतर आ जाएगा। फिर वक्त गुजरता जाता है, जो रिश्ता कल आसानी से मिल सकता था आज शायद वही रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो जाए। ऐसा ना हो कि बेजा शर्तें अच्छे इंसान को सिर्फ मामूली चीजों की वजह से रद्द कर दिया जाए। दीन, अखलाक, किरदार, जिम्मेदारी और मुनासिब मुआफ़क़त को भी देखना चाहिए। और अगर कोई रिश्ता वाकई मुनासिब ना हो तो सिर्फ उम्र के खौफ से हाँ करना भी दुरुस्त नहीं, फैसला समझदारी से होना चाहिए, खौफ से नहीं। और हमने उस वक्त अपनी गलतियों पर गौर किया, हमने सोचा कहीं हमने खुद तो अच्छे रिश्ते ज़ाया नहीं कर दिए। उस वक्त हमें एहसास हुआ कहीं हमने दुनियावी चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत तो नहीं दी, कहीं हमारी अपनी सोच ने हमारी बेटियों के लिए रास्ते मुश्किल तो नहीं किए। और फिर हमने अल्लाह की तरफ रुजू किया। उस वक्त मैंने सूरह अल बकरा की तिलावत की और इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू की। मैंने ये सोचकर नहीं पढ़ा था कि बस इतने दिन पढ़ूंगी और लाजमन रिश्ता आ जाएगा, बस अल्लाह पर यकीन रखा और पढ़ना शुरू किया कि या अल्लाह जो गलतियाँ हमसे हो गई हम उस पर तौबा करते हैं, हम इंसान हैं, गुनाहगार हैं, कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती भी होती है। और फिर दिल से रात को तहज्जुद में उठकर मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू की। मैं माँ थी, मेरी दुआ रद्द नहीं हुई, मैं माँ थी, मुझे यकीन था मेरी दुआ रद्द नहीं होगी। मैंने उसे अपने रब के कलाम के तौर पर पढ़ा, मैंने सूरह अल बकरा को अपने रब के कलाम के तौर पर पढ़ा और मैंने दुआ की, अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगी और अपनी बेटियों से भी कहा बेटा अल्लाह से उम्मीद मत छोड़ना। तो कभी मैं सूरह अल बकरा पढ़ते रो पड़ती, मुझे अपनी बेटी का वो सवाल याद आता, अम्मी क्या
مجھ میں کمی ہے، اور میں اللہ سے کہتی یا اللہ میری بیٹی کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ وہ کم ہے، اس کے دل کو اپنے ساتھ جوڑ دے، اس کے نصیب کی راہیں کھول دے، اور اگر ابھی اس کے رشتے میں وقت ہے تو ہمیں صبر دے، اور بہتر کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ہمیشہ توفیق دے۔ اور ہم نے دعا کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ بھی بدلی اور کوشش بھی جاری رکھی، اللہ پر یقین مضبوط ہو گیا، پھر سے رشتے دیکھے، لوگوں سے بات کی، اپنی غیر ضروری شرطوں پر دوبارہ غور کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا، پھر آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے، ایک جگہ سے بات آئی پھر دوسری جگہ، کچھ رشتے مناسب نہیں تھے تو ہم نے انہیں چھوڑ دیا، لیکن اب ہمارا دل پہلے جیسا بے چین نہیں تھا، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہونے لگا تھا کہ میرا رب میرے لیے جو فیصلہ کرے گا وہ میرے علم سے بہتر ہوگا۔ ایک امید بڑھ گئی، ایک سکون دل میں آیا، اور یہ سورہ البقرہ کی تلاوت کی برکت سے ہوا۔ اور پھر ایک دن بیرون ملک سے رشتے کی بات آئی، ہم حیران رہ گئے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بات اتنی دور سے آئے گی، لیکن اصل حیرت ابھی باقی تھی۔ ایک دن ہم ایک شادی میں گئی، میری دونوں بیٹیاں بھی میرے ساتھ تھیں، دونوں سادہ لباس میں تھی، خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھی تھیں، میں نے بچیوں کی اچھی تربیت کی تھی، انہیں بیجا ہنسی مذاق سے دور رکھا تھا، انہیں ہمیشہ پردے کی تلقین کی تھی، اور ہمیں معلوم نہیں تھا یہی ہماری خوبی ہمیں کہاں تک پہنچائے گی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اسی شادی میں اللہ ان کے لیے ایک ایسا سبب پیدا کرنے والا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہاں ایک آنٹی نے میری بیٹی کو دیکھا، انہوں نے میری بیٹی سے بات کی، تعلیم پوچھی اور گھر کے بارے میں بات کرنے لگی۔ میری بیٹیوں نے ہمیشہ کی طرح ادب سے جواب دیا، وہ معصوم تھی، انہیں کبھی یہ پتہ نہیں تھا کہ کسی کو کیسے متاثر کیا جاتا ہے، وہ بس اپنے اخلاق کے ساتھ تھی، بات کرنے کا انداز، بڑوں کا احترام، حیا اور نرم لہجہ، شاید ان آنٹی کو یہی چیز دل کو لگ گئی۔ کچھ دن بعد ہمیں فون آیا، ہمیں بتایا گیا کہ وہ آنٹی میری بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتی ہے۔ میں نے سوچا الحمدللہ، میں نے سوچا شاید ایک اچھا رشتہ ہے، لیکن پھر جو بات انہوں نے کہی اسے سن کر چند لمحے ہم خاموش رہ گئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی دونوں بیٹیوں کو اپنے دونوں بیٹوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ میں جیسے سن کر بھی یقین نہ کر سکی، دونوں بیٹیاں دونوں بیٹے ایک ہی گھر سے، میرے ذہن میں وہ سارے سوال گھومنے لگے۔ اللہ پاک جب راستے کھولتا ہے تو کس طرح کھولتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ گھر، ہر سہولت، ہر خوشی، ایک ہی گھر ایک ساتھ، پھر وہ آنسو یاد آنے لگی، وہ تانے یاد آنے لگی، وہ شادیاں جن سے میری بیٹیاں گھبرانے لگی تھیں، وہ رات جب میری بیٹی نے پوچھا تھا امی کیا مجھ میں کوئی کمی ہے، اور آج میں اس کے لیے رشتہ سن رہی تھی، صرف ایک کے لیے نہیں دونوں کے لیے۔ میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکی، بس اپنی بیٹیوں کو دیکھا، ان کے چہروں پر حیرت تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے آنکھوں میں چمک تھی، ایک یقین تھا، اور میرے دل میں صرف ایک بات تھی کہ یا اللہ تو نے میری بیٹیوں کی وہ دعائیں بھی سن لی تھی جو انہوں نے مجھ سے چھپا کر مانگی تھی۔ میں سجدے میں چلی گئی، بہت روئی، لیکن اس بار میرے آنسو غم کے نہیں تھے، شکر کے تھے۔ آج میں یہ کہانی کسی ایسی لڑکی کو سنانا چاہتی ہوں جو شاید اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی ہو، جسے لگتا ہو سب کی زندگی میں کوئی آ گیا، بس میرے لیے کوئی نہیں آیا۔ میں ان بیٹیوں سے کہوں گی کہ اپنی قدر کسی رشتے سے مت ناپنا، رشتہ نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں کہ تم میں کوئی کمی ہے، تمہیں اپنی حیا زندہ رکھنی ہے، اپنی عزت برقرار رکھنی ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری عزت، تمہاری قیمت اور تمہاری قدر صرف اس دن شروع نہیں ہوگی جس دن تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگے گی۔ تم آج بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک قیمتی مخلوق ہو، اور اگر تمہاری عمر گزر رہی ہے تو مایوس ہونے کے بجائے ایک بار اپنے حالات پر بھی غور کرو۔ کیا ہم نے کبھی اچھے رشتے صرف معمولی وجوہات سے ٹھکرائے؟ کیا ہماری توقعات بہت زیادہ تو نہیں؟ کیا ہم نے صرف شکل، پیسہ، خاندان یا ظاہری چیزوں کو اصل معیار تو نہیں بنایا؟ کیا ہم اللہ کی قدرت پر، اس کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے کہ اللہ نے خود فرمایا ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، خود انسان کے بھی؟ تو کیا ہم صرف رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں یا صرف انتظار کر رہے ہیں؟ اور اگر کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تو ہر چیز کو فوراً بندش یا جادو کا نام دینے کے بجائے پہلے جائز اسباب کو دیکھیں، اللہ سے مدد مانگیں، دعا کریں، قرآن پڑھیں، صدقہ دیں، حلال اسباب اختیار کریں اور اہل علم سے درست رہنمائی لیں۔ اور اگر آپ سورہ البقرہ پڑھ رہی ہیں تو اسے صرف رشتے کے لیے وظیفہ سمجھ کر نہ پڑھیں، اسے اللہ کے کلام کے طور پر پڑھیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ پورا قرآن رحمتیں، برکتیں اور شفا ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ البقرہ کے بارے میں فرمان ہے کہ اسے پڑھنا برکت ہے۔ تو برکت کا مطلب صرف پیسوں میں نہیں، ہر اس چیز میں جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ زندگی کے ہر سکھ میں، ہر سکون میں برکت
नेकियों में बरकत, रिश्तों में बरकत। तो अल्लाह से जब भी मांगे इस नियत से मांगे। सूरह अल-बकरा इस नियत से पढ़े कि या अल्लाह मैं तेरे करीब होना चाहती हूँ, मेरे घर में बरकत दे, मेरे दिल को सुकून दे और मेरे लिए जो बेहतर है इसे अपने वक्त पर अता फरमा, क्योंकि हमें नहीं मालूम हमारे लिए क्या बेहतर है। हम सिर्फ आज देखते हैं, अल्लाह कल भी देखता है। कभी जिस रिश्ते के लिए हम रो रहे होते हैं अल्लाह हमें उसे बचा रहा होता है, और कभी जिस खुशी के लिए हम बरसों इंतजार कर रहे होते हैं अल्लाह उसे हमारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत तरीके से हमारे पास भेज देता है। और फिर आप खुद कहते हैं, जिन हाथों को मैं खाली देखकर परेशान होती थी उन्हीं हाथों पर मेहंदी होती है। जिन बेटियों को एक माँ शादियों में ले जाने से घबराने लगी थी वो खुद दुल्हन बनी बैठी थी, और वो उन्हें देखकर बस यही सोच रही थी, या अल्लाह इंतजार बहुत लंबा था लेकिन तूने मुझे मायूस नहीं किया। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे बड़ा मौजज़ा सिर्फ रिश्ता आना नहीं था, सबसे बड़ा मौजज़ा ये था कि इंतजार के दौरान हमारा दिल अल्लाह के करीब हो गया। हमें यकीन के साथ, सुकून के साथ वो रिश्ता मिला जिसमें खुशी भी थी, इज्जत भी थी और मोहब्बत भी थी। और फिर हमें समझ आया, देर का मतलब हमेशा इनकार नहीं होता, कभी देर का मतलब होता है अल्लाह अभी तुम्हें तैयार कर रहा है, बस दुआ छोड़ना नहीं, कोशिश छोड़नी नहीं और अपने रब से उम्मीद छोड़नी नहीं। आखिर में दुआ करती हूँ कि या अल्लाह जो भी बहन या बेटी इस वक्त अपने रिश्ते के लिए परेशान है उसके दिल की कैफियत तू सबसे बेहतर जानता है। या अल्लाह उसके इंतजार को आसान फरमा, उसके दिल से मायूसी निकाल दे, और अगर निकाह उसके हक में बेहतर है तो उसके लिए नेक साले बाअखलाक और मोहब्बत करने वाला शरीक हयात अता फरमा। या अल्लाह जिन वालिदैन की आंखें अपनी बेटियों के मुस्तकबिल की फिक्र में नम है उनकी परेशानियों को खुशियों में बदल दे। या अल्लाह अगर हमारी किसी गलती, जिद, गैर जरूरी शर्त या गलत फैसले की वजह से रास्ते मुश्किल हुए हैं तो हमें माफ फरमा, हमें सही फैसला करने की समझ अता फरमा और हमारे लिए खैर के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह हर उस घर में जहाँ रिश्ते की वजह से परेशानी है वहाँ अपनी रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह किसी की गुर्बत रुकावट है तो उसके लिए आसानी फरमा, किसी के लिए हालात रुकावट है तो हालात बदल दे, किसी के दिल में मायूसी है तो उम्मीद अता फरमा। या अल्लाह जो बेटी ये सोच कर रो रही है कि शायद मेरे नसीब में खुशी नहीं, उसे अपने करम से ऐसा दिन दिखा दे कि वो आज के अपने आंसू याद करके सिर्फ तेरा शुक्र अदा करे। या अल्लाह हमारी दुआओं को हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी हिकमत और हमारे हक में बेहतरीन फैसले के मुताबिक कबूल फरमा। और या अल्लाह जिस तरह तूने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई उसी तरह अपने फजल से हर बेआस उम्मीद को उम्मीद बना दे। हमें हलाल रास्तों से सही वक्त पर बेहतरीन नसीब अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर में मेरे चैनल के लिए, या अल्लाह मैं अपने इस चैनल के लिए दुआ करती हूँ, या अल्लाह हमारे इस चैनल को अपनी रजा का जरिया बना दे। या अल्लाह जहाँ जो भी कुरान, दुआ और नेकी की बात लोगों तक पहुँचती है उसे सदका जारिया बना दे। या अल्लाह मेरे इस चैनल में बरकत अता फरमा, इसके काम में आसानी अता फरमा, इसे हलाल रिज़्क का जरिया बना और उसे ऐसी तरक्की अता फरमा जिसमें हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई हो। या अल्लाह जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, दुआएं करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबके घरों में सुकून, रहमत, सेहत और रिज़्क में बरकत अता फरमा। या अल्लाह पाक मेरे इस चैनल को ज्यादा लोगों तक पहुँचा जिन्हें वाकई कुरान, दुआ और उम्मीद के एक लफ्ज़ की ज़रूरत है। या अल्लाह हर अच्छी कोशिश को कबूल फरमा, हमारी नीयतों को पाक रख, हमें दिखावे और रिया से महफूज फरमा और हमारे अल्फाज को किसी परेशान दिल की उम्मीद और सुकून का सबब बना दे। या अल्लाह इस चैनल को नज़र बद, हसद और हर नुकसान से महफूज फरमा और उसमें दिन बदन खैर, बरकत और हलाल तरक्की अता फरमा। या अल्लाह मेरी इस मेहनत को ज़ाया ना होने देना, इसे अपने फजल से कबूल फरमा, मेरे लिए दुनिया और आखिरत का खैर का जरिया बना दे और इसे आखिरत में भी अजर का सबब बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए मेरे इस चैनल पर आजकल किसी यूट्यूब के किसी सिस्टम की वजह से व्यूज़ रुक गए हैं, इम्प्रेशन कम हो गई हैं। आप सब ने सपोर्ट करना है कि बेल आइकन को दबाना है ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे और वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है और शेयर लाजमी करना है ताकि जो चीज़ रुकावट बनी है वो दूर हो जाए और पहले की तरह अल्लाह पाक इस चैनल में बरकत अता फरमाए ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और वीडियोस बनाती रहूं जो आपको हौसला दें, आपको अल्लाह से जोड़ दें, जो आपको अल्लाह से दुआ करने पर यकीन मजबूत करें। अल्लाह पाक आप सब की दुआएं भी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।